बॉडी फ्लेक्सिबल। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रिलैक्स। सोमवार को सोमनाथ जी सोमअमृत पिलावे। पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। ओ मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे। भोले गीत गावे, हाँ जी भोले गीत गावे। बुधवार को बुधवार को बुद्धि विधाता गोद बिठाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रिलैक्स। गुरुवार को भोग लगाओ, रोग सभी मिट जावे। पाप सभी मिट जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाओ, माया दूर भगावे। माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को राहु केतु शनि मित्र बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रिलैक्स। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के सकाश फैलाओ। फैलाओ जी फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ। ओ मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ। मन से चक्र लगाओ, हाँ जी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, रिलैक्स। रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में।
नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। चांद शर्माए देखो मुस्कुराए तारे, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। संगम की अनमोल घड़ी है, दृष्टि प्रभु जी की हम पे पड़ी है। संगम की अनमोल घड़ी है, दृष्टि प्रभु जी की हम पे पड़ी है। जोड़ लिए हमसे दिलों के तार, बरसा रही है वो रूहानी प्यार। सोए हुए भाग्य जगाए हमारे, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। आत्मवतन से हुजूर पधारे, हम उनके हैं बिछड़े दुलारे। आत्मवतन से हुजूर पधारे, हम उनके हैं बिछड़े दुलारे। दिल में बसा है मेरा दिलाराम, यादों में रहूं बस यही मेरा काम। खोले सुख शांति, खोले सुख शांति धाम के द्वारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। चांद शर्माए देखो मुस्कुराए तारे, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। Anti-clockwise. ज्योति बिंदु शिव ही
सर्वशक्तिवान है Finger exercise. परम सुखदाता वो भाग्य विधाता है परमात्मा वो। Relax. शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा
ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు 14/8/21 అందరికీ బాబా తరపున ఈరోజు బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाएं, फिर राज्य में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार कर. బాబా చెప్తారు, ఈరోజు బాబా వచ్చినారు మన కోసం, తండ్రి వచ్చినారు మన జ్ఞాన రత్నాలతో శృంగారం చేసి వాపస్ ఇంటికి పిలుచుకుపోయే దానికోసం. తర్వాత అక్కడి నుంచి రాజ్యాన్ని పంపించేస్తారు. అందువల్ల మనకు చాలా సంతోషం ఉండాలి. అపార ఖుషి మీద రహం చెప్తారు. సో ఒక్క తండ్రి పైన మాత్రమే చాలా ప్రీతి పెట్టుకోవాలి. మరి ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? మన ధారణని పక్కా చేసుకునే ఆధారం ఏమి? గట్టిగా ఉండాలి. ఏం ధారణ చేసుకుంటే స్ట్రాంగ్గా ధారణ చేసుకోవాలి. దాని ఆధారం ఏమి? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ वो अच्छा हुआ. फिर कल्प के बाद भी ऐसा होगा. जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था. नथिंग न्यू. ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर भी लगेगा जरूर. तो इस बम्बोट को आग लगेगा అంటే వినాశనం అయిపోతుంది. అయితే हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी. బాబా చెప్తారు, మనకు ధారణ స్ట్రాంగ్గా కావాలంటే సదా ఇది పక్కా చేసుకోండి. ఈరోజు ఏం జరిగిందో అది చాలా మంచిదే జరిగింది. మన అదే కల్ప తర్వాత కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమంతా కల్ప ముందు అయిందో అదే ఈరోజు జరిగింది, మళ్ళీ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఏమి కొత్త విషయాలు లేదు. ఈ యుద్ధం కూడా 5000 సంవత్సరం ముందు జరిగింది. అదేమో గ్యారంటీ. అప్పుడు జరిగిందంటే ఇప్పుడు కూడా గ్యారంటీయే జరిగేది. ఈ అడవిలో నిప్పు అనుకుంటుంది, ఇది వినాశనం అయిపోతుంది. ఇది డ్రామాలో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇట్లా కల్ప జరుగుతుంది అని అనుకుంటే డ్రామాది స్మృతి మనకు పక్కాగా ధారణ అయిపోతుంది. డ్రామానే అనుకోవాలి. నిజంగా ఇది డ్రామానే కదా, నేను ఆత్మ అవినాశి ఇంటికి పోదాను. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అదంతా డ్రామా. పక్కాగా చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్ని. తర్వాత పాట, दूर देश का रहने वाला ఆయా దేశ పరాయా. ఈ పాట విన్నారు. దూర దేశం నుంచి వచ్చినవాడు ఈ పరాయ దేశంలో వచ్చినారు. పరాయ దేశం అంటే రావణ దేశంలో భగవాన్ వచ్చినారు. ఓం శాంతి. बच्चे पहले भी दूर देश से पराया देश में आए. अभी इस पराया देश में दुख है, दुखी, इसलिए पुकारते रहते हैं अपने देश घर ले जाने के लिए. तो तुम्हारी पुकार है ना. అంటే ఈ దూర దేశంలో వచ్చినారు ఎవరు? స్వయం భగవాన్. మనం ఈ పరాయ దేశంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు రావణ రాజ్యంలో. ఇక్కడ చాలా దుఃఖం. పరాయ అంటే వేరే వాళ్ళ రాజ్యం, రావణ రాజ్యం. దాంట్లో మనం చాలా దుఃఖంగా ఉండే దానివల్ల మనం పిలుస్తూ ఉంటాం, వచ్చి ఇంటికి పిలుచుకుపోవట్లా అని शिव बाबा को चलता. तो बहुत समय से याद करते आए, तो बाप भी खुशी से आता है. जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास. మన చాలా కాలం నుంచి పిలుస్తానే ఉన్నాం.
బాబా కూడా చాలా సంతోషంగా వస్తారు మన కోసం. బాబా అనుకుంటారు నేను బిడ్డల దగ్గర పోతున్నాను, అట్లా అని సంతోషంగా బిడ్డల దగ్గర వస్తారు. तो जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उनको अपनी घर भी ले जाऊंगा और फिर राजाई में भी भेज दूंगा. శివ బాబాను అనుకుంటారు నేను ఆ బిడ్డల దగ్గర పోదాను, నా బిడ్డలు అందరూ కాంచితాలు కూర్చుని నల్లగా అయిపోయినారు, వాళ్ళందరూ పవిత్రం చేసి ఇంటికి తీసుకొని పోదాను, మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పంపిస్తాను. అట్లా అని శివ బాబాకు మన పైన ఎంత ప్రీతి, ఎంత అటెన్షన్లో వచ్చి మనల్ని పవిత్రం చేసి ఇంటికి పిలుచుకుపోయి రాజ్యాన్ని పంపిస్తారు. तो उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार कर అనుకుంటారు నేను పోయి బిడ్డల్ని జ్ఞాన రత్నంతో శృంగారం చేసి ఇంటికి పిలుచుకుపోయి రాజ్యాన్ని పంపిస్తాను అంటారు. बच्चे भी बाप से जास्ती खुशी होनी चाहिए. बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए ना. బిడ్డలు కూడా తండ్రి వచ్చింది చాలా సంతోషంగా ఉండాలి కదా, వచ్చినారు భగవాన్ మన తండ్రి, మరి వాళ్ళ బిడ్డ అయిపోవలే కదా. ఇది విచిత్రం, తండ్రిని పిలుస్తానే ఉన్నారు, వచ్చిన తర్వాత తన పనిలో బిజీ అయిపోతారు బిడ్డలు. వాస్తవంగా శివబాబు వచ్చినారంటే ఎవరు శివబాబు వాల్యూ ఉండాలి. తండ్రి వచ్చినారు భగవాన్, నేను వాళ్ళ బిడ్డ అయిపోవాలి అంటాను. उनको बहुत लव करना चाहिए. शिव बाबा పైన మనకు ఎంత ప్రీతి ఉండాలి. बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना. बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार आप आए तो हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है. बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो, हमको अपने घर शांति धाम ले जा रहे हो, फिर राजधानी में भेज देंगे. कितनी अपार खुशी होनी चाहिए. బాబా దగ్గర మాట్లాడాలి, ప్రీతిగా మాట్లాడాలి. బాబా మీరు వచ్చినారు మా కోసం, 5000 సంవత్సరం ముందు కూడా మీరు వచ్చినారు, అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చినారు, చాలా టైం అయిపోయింది, చాలా సంతోషంగా ఉండాలి, బాబాని మీట్ చేయాలి. బాబాకు చెప్పాలి, బాబా మీరు నా బుద్ధి రూపీ సంచిన నిండి చేయడానికి వచ్చినారు, తర్వాత ఇంటికి తెచ్చుకొని పోదారు, మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పంపిస్తారు మీరు, అట్లా అని సంతోషంగా మాట్లాడాలి శివబాబా దగ్గర. తండ్రి మరి పరాయ దేశంలో వచ్చినారు, మన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసడానికి కోసం ఈ పరాయ దేశంలో వచ్చినారు. तो बाबा का बड़ा मीठा वंडरफुल पार्ट है. काश जबकि इस पराय देश में आए, ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः हो जाता है. అంటే తండ్రి కూడా ఈ పరాయ దేశంలో ఇప్పుడు వచ్చినాడు, జ్ఞానం ఇస్తారు, మరి ఈ జ్ఞానం ప్రాయలోకి అయిపోతుంది. वहाँ दरकार नहीं है, सत्युगान ये ज्ञान आवश्यक है. बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो. ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते. जो बाप को करण करावन हार करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये समझना चाहिए ना. क्या क्या करते हैं भगवान ये भूल गए. అంటే ఈ డ్రామాలో మన పాత్రధారి అయ్యి కూడా తండ్రిని మర్చిపోయాం. తండ్రియే కరణ్ కరావంట, ఏం చేస్తున్నారు, ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఏ మన ద్వారా చేయిస్తున్నారు అది కూడా తెలుసుకోవాలి. तो बाप की करण करावन हार है, क्या करते हैं क्या कराते हैं ये भूल गए हैं. सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने के लिए आते हैं और ज्ञान देते हैं. शिव बाबा ये పని చేయిస్తారు. మొత్తం పాత ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా చేసడానికి వచ్చినారు, దానికోసం జ్ఞానం ఇస్తారు. तो वो ज्ञान का सागर है,
तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं, औरों को मैसेज देने का काम कराते हैं कि बाबा सबके लिए कहते हैं कि अभी देह का भान छोड़ मुझे याद कर तो विकर्म विनाश हो जाएगा। श्री बाबा ज्ञान सागर జ్ఞానం ఇచ్చే కర్తవ్యం చేస్తారు. మరి మన ద్వారా కూడా చేయిస్తారు, అందరికీ సందేశం ఇచ్చే కార్యం చేయిస్తారు. ఏమేమి సందేశం? ఇప్పుడు ఈ దేహాన్ని మర్చిపోయి తండ్రి తలంపు చేస్తే వికర్ వినాశం అవుతుంది. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి. మే శ్రీమద్ देता हूँ पाप आत्माएं तो साबित। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस का जंगल आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जल करके खत्म हो जाता है। అంటే బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు నేను వచ్చినాను మీకు శ్రీమంతం ఇచ్చేదాన్ని, అందరూ ఇక్కడ పాపాత్మాలు ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఈ కల్ప వృక్షం ఏమైపోయింది? వృక్షమే తమో ప్రధాన అవస్థలు జర్జరీభూత అవస్థలో వచ్చేది. ఈ మొత్తం అడవిలో ఒకే బ్యాట్ స్మెల్, దాన్ని కాల్చేస్తారు, మొత్తం అడవిని కాల్చేస్తారు, అన్ని కాలిపోతుంది. तो जंगल में पानी कहाँ से आए जो आग को बुझाए? ఇంత పెద్ద అడవి, దాని అది అన్ని కాలిపోయిందంటే ఎంత అది కాలిపోతుంది. దానికి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నిప్పును ఆఫ్ చేశాను లేదు, ఇంకా నిప్పును ఆఫ్ చేసానికి నీళ్ళు కూడా చాలా మొత్తం కాలిపోతుంది అడవి. ये जो पुरानी दुनिया है इसको आग लगेगी, బాగుంటాయి. పాత ప్రపంచం దీనికి నిప్పు అంటుకుంటుంది. ఆగ్ లగ్ జాయింగ్ బాబ్ कहते हैं నథింగ్, ఇదన్నీ అంటుకొని కాలిపోతుంది. ఏమి కొత్త మాట లేదు. बाप अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए. बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक से अपना धर्म स्थापना करने आते हैं. उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कहें. ये तो बड़ा युक्ति से लिखना चाहिए. అంటే శ్రీబాబా వచ్చి ఎంత మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్తారు, నోట్ చేసుకోవాలి. తండ్రి చెప్తారు వేరే ధర్మం వాళ్ళందరూ ఏం తన ధర్మ స్థాపన చేస్తానని వస్తారు, కానీ వాళ్ళని ఏమి సందేశీయ మెసెంజర్ని చెప్పరు. ఇదాన్ని చాలా యుక్తిగా మనం రాయాలి. श्री बाबा बच्चों को समझा रहे हैं. बच्चे तो सब है, ऑल ब्रदर्स. श्री बाबा బిడ్డలు చెప్తారు. వాస్తవంగా అందరూ ఏమో బిడ్డలే, బ్రదర్స్ అందరూ. तो हर एक क्षेत्र में हर एक लिखत में ये ज़रूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं. ప్రతి ఒక్క చిత్రంగా మనం రాయాలి. ఇది భగవాన్ వాచాటం, शिव बाबा చెప్తున్నారు అట్లా. बाप कहते हैं बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है. इसलिए उसको हेवन कहा जाता है. శివభక్త నేను వచ్చి ఏం చేస్తాను? సత్యుగి ఆది సనాతన దేవి దేవత ధర్మ స్థాపన చేస్తాను. అక్కడ 100% సుఖం శాంతి పవిత్రత ఉంటుంది. అందుకే దాని పేరు స్వర్గం, హెవెన్ అని చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో. వహా దుఃఖ నామ్ నిషాన్ లేదు, దుఃఖం వేస్ మాత్రం కూడా లేదు అక్కడ. బాకీ జో భీ है सब धर्म है, उन सबका विनाश कराने निमित्त बनता. सतयुग में होते ही है एक धर्म, ये है नई दुनिया.
पुरानी दुनिया को खत्म कराता బాబా చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మిగతా అన్ని ధర్మాన్ని వినాశం చేయించి ఒక కొత్త ధర్మం స్థాపన చేస్తానికి ఆది సనాతన దేవి देवता सतयुगानी धर्म स्थापन करता है। ऐसे धंधा तो और कोई भी नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण भी है, प्रजापिता ब्रह्मा तो ज्ञान है। అంటే శివబాబా ఏ పని చేయిస్తారు, ఏ పని చేస్తారు అంటే శంకర్ ద్వారా వినాశం చేయించే పని, విష్ణు ద్వారా పాలన అని చెప్తారు, లక్ష్మీనారాయణ అంటే విష్ణు, మరి ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఇక్కడే ఉంటారు। तो यही पतित से पावन परिष्ठा बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्म देवता के कहा जाता है। అంటే ఈ ప్రజాపిత బ్రహ్మని పతితుగా ఉండి పావన పరిష్ట అవుతారు, అందుకే వాళ్ళని బ్రహ్మ దేవత అని చెప్తారు। तो इससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा ने देवी देवता धर्म स्थापना होती है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस है। ये ब्रह्म बाबा ये आत्मा మొదటి ప్రిన్స్ దేవి దేవతా ధర్మంలో మొదటి రాజ్కుమార్। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देना पड़े, समझाने के लिए ये चित्र बनाया है, इसके अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। అంటే క్లియర్గా రాయాలి చిత్రాన్ని, బ్రహ్మ ద్వారా వినాశ, శంకర్ ద్వారా వినాశ, బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన। ఈ చిత్రంలో అర్థం చేసడానికి కోసం క్లియర్గా అర్థాలు రాయాలి। स्वदर्शन चक्रधारी का भी चित्र समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, उसमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरेना, स्वदर्शन चक्रधारी అంటే పరమాత్మ వచ్చి సృష్టి ఆది మధ్య అంత రహస్యం చెప్తారు, అంటే అదే స్వదర్శన చక్రం అర్థం। ఎవరు దాన్ని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు స్వదర్శన చక్రధారి। जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है, सतयुग में तुम कमल फूल समान रहते हो। बाबा చెప్తారు, శివ బాబా ఏమి చెప్పరు నేను కమల్ ఫూల్ సమానం ఉండాలి అని। సత్యుగంగా మనం కమల్ పుష్ప సమానంగా పవిత్రంగా ఉంటాం, ఇక్కడను పవిత్రంగా ఉంటాం మనం। సన్యాసికి ఏ नहीं कहेंगे, సన్యాసుల కోసం కమల్ పుష్ప సమాన జీవనం లేదు, వాళ్ళు అడవికి పోయి ఉంటారు। ఇక్కడే గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కమల్ పుష్ప సమానం ఉండేది ब्रह्म कुमार कुमारी। तो सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले ये पवित्र सतो प्रदान भारत को तमाते पवित्रता के बल से। भारत जैसे पवित्र देश और कोई नहीं होगा। అంటే శివబాబా చెప్పారు ఈ సన్యాసులు కూడా మొదట్లో పవిత్రంగా ఉన్నారు, సతో ప్రధానంగా। అందుకే ఈ భారతదేశం కొంచెమైనా బాగుంది, వాళ్ళ పవిత్రత ఆధారంగా ఇది కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు పవిత్రత। అయితే ఈ భారత్ అంత పవిత్ర దేశం వేరే ఏ దేశం లేదు। ప్రతి యుగంలో కూడా ప్రతి జన్మలో కూడా చాలా పవిత్ర ఆత్మలు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు। ద్వాపర యుగం నుంచి కూడా ద్వాపర్లో కూడా పైన ఉండి కింద వచ్చి పవిత్ర ఆత్మలు ఉంటారు। సన్యాసి ధర్మం కూడా పవిత్ర ధర్మం। तो जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन तक ఇట్లా తండ్రి మహిమ అపరమపార్, అట్లా భారతదేశాన్ని మహిమ కూడా అపరమపార్। ఈ భారతదేశం ఒకప్పుడు స్వర్గంగా ఉండింది, లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం జరుగుతుంది। फिर कहाँ गए, వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినారు మరి? तो ये अभी तुम जानते हो
और किसकी बुद्धि में थोड़ी होगा कि ये देवी देवता 84 जन्म ले और फिर पुजारी बने వేరే ఎవరి బుద్ధిరా ఈ మాట లేదు. ఈ దేవి దేవతలు అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది మరి వాడు 84 జన్మలు తీసుకొని పూజారి అయినారు. ఇది శివబాబా వచ్చి మనకి చెప్పినారు. अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं कि पुजारी मनुष्य बनते हैं. मनुष्य तो मनुष्य ही है, ये तो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है. तो ये सब భక్తి మార్గే దేవ్ చిత్ర అంటే మనకి ఇప్పుడు బాబా వచ్చి చెప్తున్నారు. మొదట్లో ఎట్లా దేవీ దేవతలుగా ఉంటారు, తర్వాత వాళ్ళు మనిషి అయి పూజ చేసి పూజారి అయిపోతారు. మనిషి ఏమో మనిషే. అయితే ఈ చిత్రం ఏమిందో డైరెక్ట్ చేసి పెట్టినారు. ఎట్లా మనుషులు ఎట్లా ఉంటారు, ఎట్లా ఏమేమి చిత్రాలు చేసినారు. భక్తి మార్గం హనుమాన్ చిత్రం చేశారు, గణేశ చిత్రం చేశారు, నరసింహస్వామి చిత్రం చేశారు. అట్లా ఎవరైనా ఉంటారా? లేదు. అదంతా భక్తి మార్గాన్ని కోసం చిత్రాలు. అర్థమైందా? तुम्हारा ज्ञान से ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे. जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे. और इतर मानव జ్ఞానం చాలా గొప్ప. అందరూ ఏమి ఈ జ్ఞానం తీసుకోరు. ఎవరు దేవి దేవత చెట్టులో చాలు వాళ్ళు మాత్రమే ఈ జ్ఞానం తీసుకుంటారు. पहले भक्ति में मेरे पूजा करते, फिर देवताओं की पूजा करते, फिर पुजारी बन जाते हैं, पूजा करते. అంటే మొదట్లో ఎవరిని పూజ చేస్తాం? శివబాబాని పూజ చేస్తాం. తర్వాత దేవతల చిత్రాన్ని పూజ చేస్తాం. అందరూ పూజారి అయిపోతారు. तो अभी खुशी होती है कि हम पूज्य तो पुजारी बनते, अभी फिर पूज्य बनते. మనకి ఇలాంటి విషయాలు వింటే చాలా సంతోషం. మనమే పూజ్యంగా ఉంది పూజారి, మన పూజారి నుంచి ఇప్పుడు పూజ్యంగా అవుతుంది. कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, खुशियाँ मनाते. यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहता है. ఇక్కడ భక్తి మార్గంలో అల్పకాల ఖుషి చేస్తాం, ఏదో పండుగలు చేస్తాం అల్పకాల ఖుషి. అయితే దేవతలు సదా ఖుషిగా ఉంటారు. వాళ్ళ ఈ ఖుషి కోసం ఏమైనా ఫంక్షన్ చేయరు, ఎప్పుడు ఖుషిగా ఉంటారు. दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं मनाते. दीपमाला होती है कॉरोनेशन पर. అక్కడ దీపావళి చేసేది, లక్ష్మిని పిలిచేది ఆయనతో లేదు. అక్కడ కోరోనేషన్ డే, అదే దీపావళి. కోరోనేషన్ అంటే పట్టాభిషేకం చేస్తారు. మొదటి రోజు పట్టాభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది, కోరోనేషన్ డే చెప్తారు. అదే దీపావళి యాక్చువల్గా. అది बाकी इस समय जो भी उत्सव मनाते ये वहाँ होता नहीं. इतना उत्सवाला अక్కడ లేదు సత్యుగం. वहाँ तो सुख ही सुख है. एक ही समय जब भी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, ఇది ఒకటే సమయం మన సంగమం మాత్రమే. ఆది మధ్య అంత అని తెలుసుకునే సమయం. వేరే ఎప్పుడు మనకు आदि मध्य अंत समय तेलिదు. तो ये सब पॉइंट्स लिखो. संन्यास उनका है हठयोग, ये है राजयोग. बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तक शिव बाबा का नाम जरूर होना चाहिए. शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं అంటే అన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. సన్యాసి హఠయోగం, మనది రాజయోగం. బాబా చెప్తారు రోజు ఒక్కొక్క పేజ్ రాయండి, ఎక్కడెక్కడ శివబాబా పేరు యాడ్ చేసుకుని రాయాలి. టాపిక్ రెడీ చేయండి. శివబాబా మనకు అన్నీ నేర్పిస్తాడు. నిరాకార ఆత్మైన సబ్
साकार में बैठी है మనందరూ వాస్తవంగా నిరాకార ఆత్మలు పరంధామం ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ సాకార శరీరంలో కూర్చున్నాం, దాని ద్వారా వింటూ ఉన్నాం భగవాన్ వాచ. तो खुद ये यहाँ प्रेजेंट है, स्वयं भगवान ఇప్పుడు प्रेजेंट అయినారు. मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसे क्लियर लिखनी चाहिए जो पढ़ने से ही आप ही ज्ञान आ जाए. शिव भगवान वाचा होने से पढ़ने में मज़ा आता है. शिव भगवान वाचा ना सुनते చదివేదానికి చాలా ఖుషి ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అట్లా అన్నింటిలో రాసి పెట్టాలి. ये बुद्धि का काम है ना. बाबा भी शरीर का लोन लेकर के फिर सुनाते. उनकी आत्मा भी सुनती है. बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होनी चाहिए. అంటే శివ బాబా కూడా ఈ శరీరాన్ని లోన్ తీసుకుని వచ్చి మనకు చెప్తారు. ఆత్మని వింటుంది, ఫస్ట్ వీళ్ళ ఆత్మ వింటుంది, తర్వాత మనందరూ వింటాం. బ్రహ్మ బాబా ఆత్మ ఫస్ట్ వినే. బిడ్డలకు చాలా ఖుషి నశ ఉండాలి, తండ్రి పైన ఇంత ప్రీతి ఉండాలి. ये तो उनका रहते हैं. ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसमें प्रवेश किया हुआ है. ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते, फिर मनुष्य से देवता बनते. शिव बाबा ఈ శరీరంలో ప్రవేశమైనారు. ఇక్కడ ఉండే ఆత్మ అనేక జన్మాని అంతు జన్మ ఈ బ్రహ్మ శరీరం, దాంట్లో శివ బాబా ప్రవేశం అవుతారు. మరి మనందరం కూడా వింటాం, బ్రహ్మ ద్వారా మనం బ్రాహ్మణులు పుట్టినాం. ఇప్పుడు సాధారణ మనిషి కాబట్టి మరి దేవత అవుతుంది. ఈ జ్ఞానం దేవి దేవత అయ్యేది. अच्छा, चित्र कितना क्लियर है. बस अपना भी चित्र ऊपर में बाजू में डबल सिरताज वाला बना. योग बल से ऐसे हम बनते. మీరు మీ చిత్రం కూడా అట్లా ఫోటో తీసుకోవచ్చు. ఒక చిత్రం తపస్సు చేసేట్టుగా ఫోటో తీసుకోండి. సైడ్లో అంత అలంకారం చేసి ఫోటో తీసుకుని రెండు దగ్గర పెట్టి ఇట్లా వాళ్ళు ఇట్లా అవుతారు. వైట్ డ్రెస్ విత్ బ్యాడ్జ్ తపస్య రూపాన్ని ఇట్లా కూర్చొని ఫోటో తీసుకోండి. తర్వాత అన్నీ అలంకారం చేసుకొని ఒక ఫోటో తీసుకోండి. రెండు దగ్గర పెట్టుకొని గడి చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాను, మళ్ళీ ఇట్లా అవుతాను అట్లా. సరే, చాలా పూజ ఉంటుంది. మీ చిత్రమే మీరు చూసాను. పైన మరి శివబాబా చిత్రం కూడా పెట్టాలి. యోగి చిత్రం ఉంది కదా, మీరు యోగి ఫోటో వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు, దాని పైన కొంచెం ఇట్లా శివబాబా చిత్రం పెట్టుకోండి, फोटो खींचना. मनुष्य से देवता बनने का बिल्कुल क्लियर है. तो रंगीन चित्र का किताब ऐसे हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए. మరి కలర్గా ఉండే ఫొటోస్ పెడితే ఒక బుక్లో మనుషులు చూసి సంతోషంగా तो उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते. तो गरीबों के लिए అంటే కాస్ట్లీ పేపర్ బిఎడ్ తీసుకు సేల్ చేయొచ్చు. సాధారణ పేపర్ పేదవాళ్ళ కోసం, వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి తీసుకున్నాను కాదు, ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలంటే ఇవ్వచ్చు. तो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कर सकते. रहस्य इसमें आ जाता है. అన్ని రహస్యాలు వచ్చేస్తాయి. చిన్నగా ఉండి పెద్ద చేయొచ్చు, పెద్దది ఉండి చేయొచ్చు. టోటల్ రహస్యం దీంట్లో ఉంది. गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य चित्र है गीता का भगवान. तो उस गीता पर कृष्ण का चित्र है. उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में बहुत सहज होता है.
ఆ గీతలో ఏముందంటే కృష్ణ చిత్రం. అయితే త్రిమూర్తి చిత్రం పెట్టి దాన్ని చెప్తే గీత ఇట్లా భగవాన్ చెప్పినారు, మనుషులకు అర్థమయ్యేది ఈజీగా ఉంటాం. तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है. प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वर्तन में तो नहीं हो सकता. कहते हैं ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है. अभी देवता कौन ठहरे? देवता है तो यहाँ वहाँ राज्य करते थे. टीटी सन तो वहाँ ये तो सब अच्छी रीति समझाना पड़े. అంటే సూక్ష్మవతాన్ని చూపిస్తారు. బ్రహ్మ దేవతాయనమ, విష్ణు దేవతాయనమ అని చెప్తారు. అయితే ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఏమో ఇక్కడే ఉంటారు, ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. ఇదంతా విషయాలు చెప్పారు అందరికీ బాగా. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఇంకా సూక్ష్మవతంలో ఉంటారు, ఇక్కడే సాకారంగా ఉంటారు. సో దేవతలు అక్కడ రాజ్యం చేస్తారు, दानी डीपली समझता है. तो ये सब अच्छी रीति समझाना. ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है. चित्र है तो समझाना ही भागवत. ब्रह्मा नुंची एट्ला विष्णु, विष्णु नुंची ब्रह्म इकड़े राज्యం చేస్తున్నారు ఇదే భూమిలో. అయితే చిత్రాలు ఉంటే చెప్పేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం చిత్రాలతో చెప్పాలి. पहले पहले अलग को सिद्ध करके बताओ तो ये सब बातें सिद्ध हो जाएंगी. అయితే మొదటి మాట నిరాకార పరమాత్మ ఎవరు అని సిద్ధ చేసి చెప్పాలి. అప్పుడు మిగతా అన్ని మాటలు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने वाले तो बाद में आते. बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते. మిగతా ధర్మ వాళ్ళందరూ ధర్మస్థాపన చేస్తానికి వస్తారు. అయితే పరమాత్మ వచ్చేది స్థాపన మరి వినాశం రెండు కార్యం చేస్తారు. వాళ్ళందరూ ఉండి స్థాపన చేస్తారు. బాబా శివబాబా స్థాపన వినాశం రెండు చేయిస్తారు. ఇది కూడా చాలా సూక్ష్మ మాట. होता है सब ड्रामा अनुसार. మనకి ఆయన ఏం చెప్పుకుంటారు బాబా అని డ్రామా అనుసారంగా జరుగుతుంది. ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकता है क्या? बाबा कृष्ण अड़ता इकड़ ब्रह्म माట్లాడతారు, विष्णु మాట్లాడతారా? సూక్ష్మవతంలాగా చూపించే విష్ణు నాలుగు చతుర్భుజ. అయితే సత్యులలో ఉండే లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడతారు, పైన విష్ణు మాట్లాడతారా? లేదు. ఇది अलंकार చూపించినారు మానదే అది. तो ये सब समझने की बात है. यहाँ तुम समझ करके कहीं ट्रांसफर हो जाते. ఇదన్నీ అర్థం చేసుకునే మాట. ఇక్కడ ఎంత అర్థం చేసుకుంటారో మరి అట్లనే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు సత్యంగా. అంటే లౌకిక్లా కూడా స్కూల్లో ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ ఇట్లా పైన పోదరలేదు. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి సెకండ్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ నుంచి థర్డ్ నుంచి పైన పోయేది. ఇక్కడ అంతే. మరి రూమ్ కూడా వేరే ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఒకటి, సెకండ్ స్టాండర్డ్ పోతే రూమ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ మరి మూల वतन में कोई बैठ तो नहीं जाता है. फिर वहाँ से नंबरवार नीचे आते. మరి మన ఇక్కడ రాజ్యోగంతో నేర్చుకొని పైన కూర్చోదు, అక్కడ నుంచి నంబర్ వార్ కింద వస్తూ ఉంటారు. पहले मूल बात है कि ये कि उस पर जोर देना चाहिए. మొదటి మాట మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే శివ బాబా దానిపైన ఫోర్స్గా చెప్పాలి. भगवान बोल कल्प पहले भी ऐसे हुआ था. ये सेमिनार आदि भी ऐसे कल्प पहले वाली जैसे हुआ है. कल्प ఏం జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అంతా చేస్తాం, సెమినార్ చేస్తాం. కల్పం ముందు ఎట్లా చేస్తామో అప్పుడు అట్లనే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది.
ऐसे पॉइंट्स निकलती। आज का दिन भी जो भी हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद भी ऐसा होगा। ఈరోజు ఏదైనా మంచి పని చేసాం అనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. ఫుల్ డే అనుకుంటే మంచి పని జరిగింది, మరి అది కల్పన తర్వాత కూడా జరుగుతుంది. సో కల్ప ఇట్లా మంచి పని జరుగుతూ ఉంటుంది. ऐसे ऐसे अपने में धारण करके पक्के होते जाओ. రోజు అమృత వేళ లేచిన వెంటనే అనుకోవాలి, ఈ రోజంతా నేను మంచి పని చేయాలి. ఫుల్ డే అయిపోతుంది, మంచిగా జరిగి ఉంటుంది. మరి మనసులో అనుకోవాలి, కల్పన తర్వాత కూడా నేను ఇట్లనే మంచి పని చేస్తాను అంటాను. ఇట్లా అనుకుని మంచిది धारण అయిపోతానే ఉంటాం. तो बाप ने कहा था, मैगजीन में भी ऐसे डाला, ये लड़ाई लगी थी नथिंग. అంటే మ్యాగజైన్స్లో కూడా యుద్ధాన్ని మాట రాయాలి. కల్పన ముందు కూడా ఇట్లా జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతాం. ఇదేం కొత్త విషయం లేదు. ఇప్పుడు యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుందా లేదు. థర్డ్ వరల్డ్ వార్ రెడీ, అందరూ చాలా దేశాలు రెడీగా ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఏమంటే మనం రెడీ కాలేదు, అందువల్ల వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు. మనం మాత్రం బాగా యోగం చేసేస్తే ఆ యుద్ధం టక్కన అయిపోతుంది. కల్పన ముందు కూడా జరిగింది, కొత్త మాట ఏమి లేదు. వినాశం 5,000 సంవత్సరం ముందు కూడా ఇట్లానే జరిగింది. तो ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ नहीं सकते. కల్ప ముందు జరిగిన మాట ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. ఈ విషయం బయట వాళ్ళకి తెలియదు, మనకే అర్థమవుతుంది. तो फिर कहेंगे बात तो वंडरफुल है, चौकार वाले ఎంతో విచిత్రంగా ఉంది అట్లా. अच्छा कभी जा करके समझ लेंगे, బాగుంటుంది. ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థం కాలేదంటే తర్వాత అర్థమవుతుంది. तो शिव भगवान वाचा बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होते थे, आकर के समझाएंगे. नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी. प्रजापिता से ही ब्राह्मण रचते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं. कौन से ब्राह्मण అంటే ఇట్లా ఇట్లా అక్షరాలు అందరికీ చెప్పాలి. అయితే ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారానే బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి బ్రాహ్మణ రచన అవుతారు. అది ఇట్లా బ్రాహ్మణులనే ब्राह्मण देवी देवता नमः అని చెప్పారు. ఏ బ్రాహ్మణ? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा వచ్చిన ब्राह्मण. ब्राह्मणों को भी समझा सकते हैं ब्रह्मा की औलाद कौन है. लौकिक ब्राह्मण కూడా మీరు చెప్పచ్చు, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा వచ్చిన ब्राह्मण लोग. तो प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे तो ज़रूर यहाँ अडॉप्ट करते होंगे ना. ఇంతమంది బిడ్డలు అంటే ఇక్కడే రచన చేసినారు, ఎక్కడే ఉంటారు ఇంతమంది రచన చేసిన अडॉप्टेड वन ये भूमि लाने जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे. అయితే మన కులం వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే ఇదని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाला चीज आई कहाँ से. అంటే శివ బాబా బ్రహ్మ బాబాని ఒక్కరిని అడాప్ట్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే నా బిడ్డ అని చెప్పు, లేదంటే ఈ శరీరంగా ఉండే బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు, శరీరాన్ని ఎక్కడి నుంచి శివబాబా తీసుకొస్తారు. ఇక్కడ ఉండే మనుషుల్ని శివబాబా ప్రవేశమై బ్రహ్మాని పేరు పెడతారు. ब्राह्मण इन बच्चों को समझे, इन बातों को समझेंगे. ब्राह्मण ही इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे. ब्राह्मण ఈ మాటలంతా అర్థం చేసుకుంటారు, సన్యాసి కాదు. अजमेर में ब्रह्मा होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और हरिद्वार में सन्यासी होते हैं. చూడండి ఎంత వండర్ఫుల్. అజ్మీర్లో బ్రాహ్మణ్ ఉన్నారు, ఎందుకంటే బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణ్. అజ్మీర్లో బ్రహ్మ మందిర్ ఉంది, బ్రాహ్మణ్ కూడా ఉంటారు. అయితే సన్యాసిలో హరిద్వార్లో ఉంటారు.
చాలా విచిత్ర మాటలు బాగా చెప్తారు. అంటే బ్రాహ్మణ होते ఎప్పుడైనా गाइड బ్రాహ్మణే ఉంటారు. परंतु वो तो भूखे बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो हम रूहानी पंडे అంటే ఆ బ్రాహ్మణ డబ్బులు అడుగుతారు. మనం వచ్చేసి ఆత్మీక బ్రాహ్మణ పండ అంటే గైడ్, స్పిరిచువల్ గైడ్. వాళ్ళందరూ ఒరిగే శారీరకంగా అని స్థూలంగా గైడ్. तुम्हारा भी नाम पंडा है. पांडव सेना की तो समझ में नहीं आता బాగుంది. పండ మనకు కూడా గైడ్. అయితే పాండవుని వచ్చింది. పండ అంటే పాండవు సేన. అయితే వాళ్ళ మీద అర్థం కాదు, పాండవుని చెప్తే అర్థం కాదు. పండ అంటే బాబా హే పాండవు కా సిర్మోర్. బాబా పాండవుల్లో నమిలి పింఛన్లాగా పైన బయట కట్టుకుంటే అట్లా పైన कहते हैं बच्चे मामिकम याद करें तो विकर विनाश हो जाएंगे और चले जाएंगे अपने घर. फिर बड़ी यात्रा होंगी అమర్పురి. అంటే ఇక్కడ మరి బాబా చెప్తారు, నా తలంపులోనే ఉండండి, మరి వికర్ వినాశమై ఇంటికి పోవచ్చు. ఇది చాలా పెద్ద యాత్ర, అమర్పురి యాత్ర. అమర్పురి ఎక్కడం मूल वतन కూడా అమర్పురి. మూల వతన్కి కితని బడి యాత్ర. ఇప్పుడు మన మూల వతనానికి పోయే యాత్ర చేస్తున్నాం, పెద్ద యాత్ర. तो सबकी सब आत्माएं जाए. टोटलగా అన్ని ఆత్మలు అక్కడ పోయి పరంధాం. जैसे मकड़ी का झुंड हो, मक्खियों का झुंड हो. मक्खियों की भी रानी होती है, वो भागते हैं तो सब उसके पीछे भागते हैं. ఎట్లా తేనీగలు ఉంటుంది, దానికి పెద్ద గుంపు ఉంటుంది. ఆ తేనీగల ఒక రాణి ఉంటుంది, దాని వెనక అన్ని ఈగల పొద ఉంటుంది. వండర్ అయినా ఇది ఎంత వండర్ఫుల్. అది కూడా ఎంత వండర్ఫుల్. ఆ తేనీగల ఒక రాణి ఉంటుంది, అది ఎక్కడ పోయినా అందరూ పోతారు. దాన్ని హనీ బీ చెప్తారు. దాంట్లో ఒక పొయ్యి ఉంటుంది దానికి. तो सब आत्माएं भी मशरूम सदृश हैं. शिव की भरात है. शिव बाबा की ఇది ప్రొసెషన్ అండి. ఏం ప్రొసెషన్? మ్యారేజ్ టైంలో ప్రొసెషన్ ఉంటుందా లేదా? ఇక్కడ శివ బాబా వెనక పోయే ప్రొసెషన్. तुम सब ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हुआ हूँ. మ్యారేజ్ టైంలో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు పోతారు, అందరూ వెనక ప్రొసెషన్ పోతారు. ఇక్కడ శివ బాబా మరి ఆత్మలు ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स, मित వాళ్ళందరూ ప్రొసెషన్. तो तुम चीची हो गए हो, इसलिए तुमको श्रृंगार करके ले जाओ. బాగుంటుంది, మీరు ఆశ్చర్యంగా అయిపోయినారు. అందుకే మిమ్మల్ని శృంగారం చేసి నేను తీసుకుపోను. तो जो श्रृंगार नहीं करते होंगे सजा खाएंगे. ఎవరు శృంగారం చేసుకోలేదో వాళ్ళకు పనిష్మెంట్. अर्थమైందా? तो जाना तो है सबको. काशी करवट में भी मनुष्य मरते हैं, सेकंड में कितनी सजाएं भोगते हैं. काशी करवట్లో తన బలి ఇచ్చుకుంటారు. తక్కువ తల కట్ చేసేటప్పుడు చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ అనుభవం చేస్తారు. కొంచెమైనా వాళ్ళ పాపం పోదు, కానీ సదా కోసం పోదు. అర్థమైందా? పనిష్మెంట్ అది పెద్ద పనిష్మెంట్. मनुष्य चिल्लाते रहते, ये भी ऐसा समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का सजा भोग रहे. ఇప్పుడు మనుషులకు ఎంత ప్రాబ్లమ్స్, ఎంత కష్టాలు అరుస్తానే ఉంటారు. వాళ్ళు అనుకుంటారు జన్మ జన్మాంతరాన్ని పాపాన్ని పనిష్మెంట్, ఇది ఇంత దుఃఖం మాకు ఉంటే అట్లా. तो ये दुख का फीलिंग्स ऐसा होता है. దుఃఖాన్ని అనుభవం అట్లా ఉంటుంది. ఏ పాపం చేశానో తెలియదు, నాకు ఇంత దుఃఖం ఉందే అట్లా అనుకుంటారు. जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है. अनेक जन्मानी पापानी सजा
तो जितनी सजाएं खाएंगे उतना पाद कम हो जाएगा. అయితే ఎంత ఎక్కువ మన పనిష్మెంట్ తీసుకుంటామో మన పదవి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. పనిష్మెంట్ తీసుకోకూడదంటే యోగం చేయాలి. तो अभी हर कार्य ज्ञानयुक्त करना है. ఇప్పుడు ప్రతి పని కూడా జ్ఞానయుక్తంగా చేయాలి. శివబాబా జ్ఞానాన్ని అనుసారంగా మనం పని చేయాలి. दान भी पात्र को देकर दान देना है. दान కూడా పాత్ర చూసి ఇవ్వాలి. पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर उसका पाप पड़ जाता है. ఎవరంటే వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇవ్వకూడదు. పాపం తలపైన ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. అందుకే పవిత్రంగా ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే మనం డబ్బులు ఇచ్చేది. పాపాత్మానికి ఇవ్వకూడదు. శివబాబా ఒకరే పరం పవిత్ర. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అక్కడ ఇక్కడంతా డబ్బులు ఇవ్వద్దు. వాళ్ళు పాపం చేస్తే మనపైన వచ్చేస్తారు. तो ये भी పాపాత్మాయి బన్ జాతారు. ఎవరు పాపాత్మాలకు డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా పాపాత్మ అయిపోతారు. ऐसे को कभी देना नहीं चाहिए. పాపాత్మలకు మాత్రం డబ్బులే ఇవ్వద్దు. ఇస్తే మన తలపైన కూడా పాపం. तो जो ऐसे पैसे से जाकर के फिर कोई पाप करते हैं. మన పాపాత్మలకు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు పోయి పాపాన్ని పని చేస్తారు. పాపాత్మों को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं. మీరేం ఇచ్చేది అవసరం లేదు పాపాత్మని. అది ఇచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మీరు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే శివబాబా సేవ మాత్రమే చేయాలి. పాపాత్మలకు మాత్రం డబ్బులు ఈయనే వద్దు. तो अभी तुमको ऐसे नहीं करना है. శివబాబా చెప్పారు మీరు మాత్రం డబ్బులు పాపాత్మలకు ఈయనే వద్దు. अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति